ખબર નહીં. Okay. चलो भाई, सोनू निगम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. I hope all of you are here again. Am I audible properly? Yes. Yes, sir. Okay. चलो, પેરેલલ પ્લેટ કેપેસિટરની જ આપણે વાત કરતા હતા. એનું પણ કયું કોમ્બિનેશન ફોર પેરેલલ પ્લેટ કેપેસિટર? ધ કોમ્બિનેશન ઇઝ નાઉ પેરેલલ કોમ્બિનેશન. ઓકે, પેરેલલ combination for parallel plate capacitor. Okay, when these capacitors are connected in parallel with each other. Okay, when these are connected in parallel with each other, तो શું થશે આપણે સમજીએ. capacitors એ draw કરી દઈએ. One, okay, and here second capacitor. Say first capacitor is C1, other is C2. નાનું કરીએ. એક second. Okay. Say first is C1, this capacitor is C1, other is C2, and these two are connected one plate to other, one plate to other, and here potential difference is V. Okay, potential difference is what? V. So this point is A, this point is B. First plate of C1 is connected with A, first plate of C2 is connected with A. Second plate of C1 is connected with B, second plate of C2 is connected with B. Potential difference across both, that is V. This end is plus, this end is minus. Now, at this, here, potential difference, here potential difference is V for both plates. Now, charge on first, that is Q1 plus Q1 minus Q1 plus Q2 minus Q2. Oh, charge अलग केम हशे? एक सिंपल वस्तु विचारो. मैं तमने कीधुं एमां वॉटर फ्लो थी न समजावे, that is correct for current, पण आ तमने याद रही जाय એટલે કે આવી રીતે સપોઝ બે પાઇપ હોય. ઓકે, અહીંયાથી Q ચાર્જ આવતો હોય, આમાં Q1 જશે, આમાં Q2 જશે, ડિવાઈડ થશે. ઓકે, આમાં ડિવાઈડ થશે. સમજી ગયા તમે? આ એકચ્યુઅલી કરેક્ટ કરંટ માટે છે ને ડિવિઝન સમજવાની વાત છે. હવે શું થશે? પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બિટવીન ટુ પ્લેટ્સ, બિટવીન ટુ એન્ડ્સ ઓફ પ્લેટ્સ, ધેટ ઇઝ V ફોર ઈચ. કેમ કે એના એન્ડ જ સેમ છે, બંનેના એન્ડ A અને B છે, તો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ તો સેમ જ રહેવાનું છે. હવે આ બધા ફોર્મ્યુલા છે કેપેસિટન્સની. C1 is equals to, you can say, Q1 upon V. Therefore, Q1 is equals to C1 into V. For capacitor C2, C2 is equals to Q2 upon V. Potential difference for each, that is same. Charge is not same. Series में charge same रहता था, potential difference अलग होता. In the parallel plate capacitor, when they are connected in parallel, potential difference is same, charge is not same. So here you can write Q2 is equals to C2 into V. આપણે કામ કરીએ, આ Q1 ને Q2 ને જે છે એ બોક્સ કરી રાખીએ. આનો યુઝ થશે હવે આપણે આગળ. ઇક્વિવેલન્ટ કેપેસિટન્સ નો મીનિંગ શું થશે? ઇક્વિવેલન્ટ કેપેસિટન્સ નો મીનિંગ હું તમને યાદ કરાવું. રાઈટ, આનો મીનિંગ શું થશે ઇક્વિવેલન્ટ કેપેસિટન્સ નો? કે આ બંને કેપેસિટર કાઢી નાખીએ. This remove C1 and C2 and connect some third other capacitor. Okay, અહીંયા કોઈ ત્રીજું જ કેપેસિટર કનેક્ટ કરી દઈએ, જેને હું CP કહી દઉં.
કેમ કે આ જે છે એ પેરેલલ પ્લેટ્સ અને પેરેલલ કોમ્બિનેશનનું ઇક્વિવેલન્ટ છે V V. ઓકે, this end is plus, this end is minus. આના ઉપર ચાર્જ આવશે પ્લસ ક્યુ, આના ઉપર ચાર્જ આવશે માઇનસ ક્યુ, and potential difference across these two plates is V. અને આનું કેપેસિટન્સ હું નામ આપી દઉં CP. તો આના માટે શું લખી શકાશે ફોર ધીસ થર્ડ કેપેસિટર, ઓર આને નામ આપીએ આપણે ઇક્વિવેલન્ટ કેપેસિટર. This is what equivalent capacitor. તો CP ની જો વાત કરીએ, same CP is equals to Q upon V. Therefore, Q is equals to CP into V. આ પણ આપણી પાસે એક ફોર્મ્યુલા બની ગઈ. ચલો, મેં તમને શું કીધું હમણાં જે પાર્ટીશન થતું હતું એમ ટોટલ ચાર્જ ઓન કેપેસિટર, that is Q is equals to Q1 plus Q2. Q is equals to what? Q1 plus Q2. આનો યુઝ કરીએ, Q is equals to આપણી પાસે છે CP into V. Q1 is C1 into V and Q2 is C2 into V. ચલો V કોમન કાઢીને કટ કરી દઈએ, C1 plus C2 here, અને V કોમન, આ V અને આ V કટ થઈ ગયા. Therefore CP is equals to C1 plus C2. કયું કોમ્બિનેશન થયું આ? The CP is equivalent capacitance when C1 and C2 are connected in parallel. ચલો, for n such capacitors, હા, આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીએ અને લખીએ આપણે for n capacitor. લખી દો CP is equals to C1 plus C2 for n capacitors like C1, C2, C3 up to Cn are connected in, these are connected in parallel. Okay, then CP, total of them is C1 plus C2 plus C3 up to Cn. Understood? CP is what? Up to Cn. Now, what if these capacitors are equal? What if C1 is equals to C2 is equals to C3 is equals to Cn is equals to C? Then CP is equals to C plus C plus C up to C n times. Okay, up to n times. Then your answer will be NC. CP is equals to what? N into C. Okay. એક આ યાદ રાખજો તમે. If two capacitors equals when they are connected in series, the answer is 2C. Okay. When two capacitors are connected in parallel, when two capacitors are connected in series, equal capacitors, C plus C, C and C, that answer is C by 2. ઊંધું છે. Resistance કરતા કેપેસિટરની ફોર્મ્યુલા ઊંધી છે. In series, the answer is 1 upon C plus 1 upon C, 2 by C. એને રેસિપ્રોકલ કરો તો C by 2. અને પેરેલલની વાત કરો તો C plus C, 2C. ઊંધું છે એક્ઝેક્ટલી રેઝિસ્ટન્સ કરતા. ઓકે, એક એક્ઝામ્પલ આપણે કરી લઈએ, બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન્સ છે. બરાબર, જોઈએ અહીંયા. સપોઝ હું એમ કહું કે આ જે છે એ 10 માઇક્રોફેરાડે છે, બીજું પણ કેપેસિટર 10 માઇક્રોફેરાડે છે, આ પોઈન્ટ A અને આ પોઈન્ટ B. આનું ઇક્વિવેલન્ટ કેપેસિટન્સ સપોઝ કોઈક C છે, A and B. એટલે હું એક કામ કરું કે 10 ને બંને રિમૂવ કરી દઉં અને એની જગ્યાએ C કનેક્ટ કરું તો આન્સર શું આવે? વોટ ઇઝ ધી આન્સર ઓફ C? C કેટલું થશે? બહુ ઈઝી છે, આન્સર આપો જલ્દીથી મને યાર. 5 માઇક્રોફેરાડ. 5 માઇક્રોફેરાડે કેટલું ઈઝી છે. તમે જો આ C1 છે, આ C2 છે, these two are equal capacitors. તો આપણે C નો આન્સર શું થશે? 10 by 2, 5 માઇક્રોફેરાડે. પણ એની જ બદલે આમ કનેક્ટ કર્યા હોય તો these are connected in parallel. 10 માઇક્રોફેરાડે. ઓકે, આ પોઈન્ટ A, આ પોઈન્ટ B. તો આન્સર થશે C ઇક્વિવેલન્ટ નો આન્સર થશે
right? C1 plus C2, that is 10 plus 10. The answer will be 20 microfarad. Simple. It's equivalent. Okay. એટલું ક્લિયર છે ભાઈ બધાને કઈ રીતે આન્સર આવ્યો હોય? આ કયું Yes, sir. છે? સિરીઝ. Yes, sir. ઓકે, આ કયું છે? પેરેલલ. આ યાદ રાખજો તમે. એક હતું સિરીઝ, એક હતું પેરેલલ. હવે બીજી એક વસ્તુ તમને કહી દઉં કે અગર ધ્યાનથી સાંભળજો, આ એક ક્વેશ્ચન આ સમજજો તમે. આ બધું એક્સ્ટ્રા જે છે એ તમને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં બહુ કામ લાગશે. આ ક્વેશ્ચન સમજજો. માની લો કે મારી પાસે n કેપેસિટર્સ છે. ઇફ n capacitors, n equal capacitors, if question is left properly, if n equal capacitors are connected in series, the equivalent capacitance of series combination is C. Now these capacitors are separated and connected in parallel. Okay, and connected in what? Parallel combination. Find final capacitance of circuit. જો ક્વેશ્ચન સમજો, ઇનિશિયલી શેમાં કનેક્ટેડ હતા? સિરીઝમાં. અને એનો આન્સર જે છે એ C છે. C is not capacitance of each capacitor. સમજાણો? C is not capacitance of each capacitor, પણ n capacitors connected છે, ઇક્વલ છે, દરેકનું મને ખબર નથી, એનો આન્સર C છે. તો મને કોઈ કહેશે ઇક્વિવેલન્ટ કેપેસિટન્સ ઇન સિરીઝ કોમ્બિનેશન ફોર n ઇક્વલ, એ આપણે C/n લખીએ છીએ. એટલે હું આવું જો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજજો. મારી પાસે C1 વાળા બહુ બધા કેપેસિટર છે. C1 and so on. એનો આન્સર, આ સિરીઝ કોમ્બિનેશનનો આન્સર C છે. ઓકે, આ સિરીઝ કોમ્બિનેશનનો આન્સર શું છે? C. તો એવું કહી શકાય C1/n is equals to C. સમજાણું દરેકને યાર? અગર આવા n કેપેસિટર્સ હોય, 2 હોત તો 2/n, 3 હોત તો એનું કેપેસિટન્સ 2 હોય તો 2/n. C1 છે, કેપેસિટન્સ ઓફ ઈચ ઇઝ C1. તો C1/n is C. આ આન્સર છે. અને C1 for each. Okay, how many capacitors are there? n capacitors. હવે આ બધાને સેપરેટ કરી દીધા. આ બધા C1 ને સેપરેટ કરી દીધા આપણે. ક્વેશ્ચન કંઈક આવો બને છે આપણી પાસે. C1/n is equals to C. C1/n is equals to C. Therefore, C1 is equals to NC. આને થોડી વાર સાઈડમાં રાખીએ. આ રિઝલ્ટ આપણે યુઝ કરશું. હવે ક્વેશ્ચનમાં આગળ એવું કીધું છે, now all these capacitors are separated and connect them in parallel. હવે એને parallel માં કનેક્ટ કરીએ. પાછા એટલે C1 okay, and so on. These are connected in parallel. There are n capacitors. How many capacitors are there? N capacitors. તો આનો આન્સર શું આવશે? C equivalent, ફાઇનલ આન્સર. આનો આન્સર આવશે n into C1. આનો આન્સર શું આવ્યો? n into C1. But C1 is equals to NC. So n into NC can be written as n square C. Okay, C equivalent નો આન્સર છે n square C. આ C કોનો આન્સર હતો? એના સિરીઝ કોમ્બિનેશનના ઇક્વિવેલન્ટનો. સમજાણું ભાઈ બધાને કઈ રીતે કર્યું હોય? જુઓ તમે ક્વેશ્ચન સમજી લ્યો. ઓકે,
ક્વેશ્ચન સમજી લો ફરીથી એકવાર. ક્વેશ્ચન શું છે? ક્વેશ્ચનમાં બહુ ક્લિયરલી કીધું છે ઇનિશિયલી દે વર કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ. એનો આન્સર સી હતો. ઓકે, ઇફ ઇનિશિયલી દે વર કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ એનો આન્સર સી હતો અને પછી એને સેપરેટ કરીને પેરેલલમાં કનેક્ટ કર્યા તો એનો આન્સર શું આવશે? તો આન્સર મારો બન્યો n²c. એમાં તમને ઓપ્શન્સ કેવા આપ્યા હોય એ તમને કહી દઉં. આ ક્વેશ્ચનમાં તમને ઓપ્શન આપશે n²c, c/n², c/n અને nc. તો આ જે છે એ આપણો સાચો આન્સર થઈ ગયો કરેક્ટ. હવે આનું એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ ક્વેશ્ચન પૂછું. એનો એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ ક્વેશ્ચન તમને પૂછું. શું ક્વેશ્ચન પૂછું છું ધ્યાનથી જોજો. again n capacitor, but first connect them in parallel. Then અને એનો આન્સર સી છે. પેરેલલ કોમ્બિનેશન નો આન્સર સી છે. now separated, okay, and connect them in series. ઓપ્શન્સ આ જ છે તો એનો આન્સર શું થશે? એનો આન્સર આ આવશે c/n². કઈ રીતે એ સમજાવું જુઓ. કઈ રીતે એ તમને સમજાવું. ઇનિશિયલી કેટલા કેપેસિટર છે આપણી પાસે? n કેપેસિટર્સ છે, રાઈટ? ઇનિશિયલી આપણી પાસે n કેપેસિટર છે અને નાઉ દે આર કનેક્ટેડ ઇન વોટ? પેરેલલ. તો આના ઉપરથી સમજીએ કે પેરેલલમાં હોય આ c1 આ બધા જ ઇનિશિયલી દે આર કનેક્ટેડ ઇન પેરેલલ. તો એનું ઇક્વિવેલન્ટ કેપેસિટન્સ થાય nc1 = c. therefore c1 = c/n. ઓલા કરતા એક્ઝેક્ટલી ઊંધું. ઓકે, હવે આ બધાને સેપરેટ કરી દીધા. નાઉ દે આર સેપરેટેડ એન્ડ કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ c1 એન્ડ સો ઓન n સુધી. તો હવે શું થશે? આનું ઇક્વિવેલન્ટ કેટલું થશે? ફાઇનલ c ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ c1/n, but value of c1 is c/n. The answer is c/n². ઓકે, આ ફાઇનલ આન્સર. તો આ સમજો તમે. ઇનિશિયલી પેરેલલમાં કનેક્ટેડ હોય, ઇનિશિયલી સિરીઝમાં કનેક્ટેડ હોય. જોઈ લો, પહેલા સિરીઝમાં કનેક્ટેડ છે જેનો આન્સર સી છે અને પછી સેપરેટ કરીને પેરેલલમાં કનેક્ટ કરો છો તેનો આન્સર આવશે n²c. અને ઇનિશિયલી પેરેલલમાં છે. ઓકે, ઇનિશિયલી અગર પેરેલલમાં છે જેનો આન્સર સી છે અને પછી સેપરેટ કરો છો અને સિરીઝમાં કનેક્ટ કરો છો એનો આન્સર થશે c/n². આ જે આટલો ટેબલ જે છે આટલી વસ્તુ યાદ રાખજો, ડાયરેક્ટ આન્સર આવશે. ઓકે, હવે એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. આ n²c c/n² ઉપરથી એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું, એ તમે ધ્યાનથી સાંભળો. ઓકે, શું છે ક્વેશ્ચન એ હું તમને કહી દઉં. સોરી, ક્વેશ્ચન કંઈક આવો બનશે. મારી પાસે 5 કેપેસિટર્સ છે. I have 5 capacitors. Okay, when I have connected them in series, the answer is 50 microfarad. Now capacitors are separated and connected in parallel. What will be the answer? Chalo, what will be the answer? n². Sorry, જલ્દીથી આન્સર કયો યાર. બોલો જલ્દીથી. કોઈને ન આવડ્યું? ફરીથી એકવાર ક્વેશ્ચન રિપીટ કરું. હા સર.
ક્વેશ્ચન રિપીટ કરી દઈએ. જુઓ શું છે ક્વેશ્ચન. આપણી પાસે કેટલા મારી પાસે 5 કેપેસિટર્સ છે. ઓકે, કેમ લખા જસ્ટ અ સેકન્ડ ભાઈ. How many capacitors are there? 5 capacitors. Sir, 250. Yes. હવે પહેલા એને શેમાં કનેક્ટ કરેલા હતા મેં? Initially I have connected them in parallel. તો એનો આન્સર C જે છે એ 50 છે. હવે સેપરેટ કરી દીધા અને પછી કનેક્ટ કર્યા સિરીઝમાં. ધ્યાનથી સમજો. તો પેરેલલ ટુ જ્યારે તમે સિરીઝ જશો તો આ તમારું n થઈ ગયું અને આ તમારું C થઈ ગયું 50 માઇક્રોફેરાડે સપોઝ. તો પેરેલલ ટુ સિરીઝ જાઓ તો મેં તમને શોર્ટકટ શું શીખવાડી? C/n². The answer is 50/5 square. આ થઈ ગયું 50/25. Your answer is 2 microfarad. ઓકે, હવે આનું જ તે હું એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ તમને પૂછું. આમાં ને આમાં આપણે તમને અલગ પૂછે થોડું કે અગર તમને એવું કીધું છે અહીંયા કે ભાઈ કેટલા કેપેસિટર છે આપણી પાસે? તો કે 5 કેપેસિટર. કનેક્ટ ધેમ ઇન સિરીઝ ફર્સ્ટ અને એનો આન્સર 50 માઇક્રોફેરાડે છે. હવે એને મેં સેપરેટ કરી દીધા અને એને મેં કનેક્ટ કર્યા છે પાછા પેરેલલમાં. તો હવે શું આન્સર થશે? સિરીઝ ટુ પેરેલલ તમે જતા હોય ત્યારે C into n² થશે. તો આન્સર થઈ જશે 50 into 5 square which is 50 into 25. ઓકે, તો આ થઈ ગયું 1250 માઇક્રો. 1250. સમજી ગયા તમે લોકો? જો એક તમે મને એક વસ્તુનો જવાબ આપો, પેરેલલમાં મોટો આન્સર આવે કે સિરીઝમાં મોટો આન્સર આવે? માની લો કે બે કેપેસિટર 1 માઇક્રોફેરાડે ના છે. આ સમજી લો 1 માઇક્રોફેરાડે ના આપણી પાસે બે કેપેસિટર છે. હવે એને તમે સિરીઝમાં કનેક્ટ કરો તો આન્સર આવે 1/2. બરાબર, આ સિરીઝનો આન્સર. અને પેરેલલમાં કનેક્ટ કરો તો આન્સર આવે 2. તો મોટો આન્સર શેમાં આવ્યો? સિરીઝમાં ઓર પેરેલલ? Parallel. બધાને સમજાઈ ગયું? બરાબર, Yes. મોટો આન્સર આપણી પાસે પેરેલલમાં આવે છે. તો હવે એક આ વસ્તુ તમે યાદ રાખી લ્યો, બરાબર, કે જો સિરીઝમાંથી તમે પેરેલલમાં જતા હોય, સિરીઝ કોમ્બિનેશનમાંથી પેરેલલમાં જતા હોય તો આન્સર આવશે n² into C. અને પેરેલલમાંથી સિરીઝ કોમ્બિનેશનમાં જતા હોય તો આન્સર આવશે C/n². બોલો આટલું યાદ રહે કે ન રહે તમને? હવે Yes, sir. Ray. ઓકે, Yes, sir. ચાલો તો આજના લેક્ચરમાં આટલું રાખીએ છીએ આપણે. બરાબર, બાકીનું જે છે એ આપણે કાલે કરશું. આની PDF શેર કરી દઉં છું અને પ્લીઝ બી ઓન ટાઈમ. બરાબર, શાર્પ 3:30 ના તમે જોઈન કરી લ્યો. ઓકે, Yes, sir. ઓલ ઓફ યુ. Okay, sir. Bye, sir. એ મેં તમને એટમ્સની ટેસ્ટનું કીધું કે નહીં? No. No. વાંધો નહીં, ગ્રુપમાં કહી દઈશ. ચલો વાંધો નહીં. Okay, sir. બાય.